بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پیارے دوستو، آج کا دکھ بھرا واقعہ سن کر آپ کی آنکھیں ہی نہیں دل بھی روئے گا کہ کیسے ایک غریب بچے کے بکرے کو ہندو نے مار ڈالا۔ پھر اس ہندو پر کون سا عذاب آیا، سن کر آپ کی روح تک لرز جائے گی۔ کسی گاؤں میں غریب ماں میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ باپ محنت مزدوری تو کرتا لیکن وہ ٹانگوں سے معذور تھا۔ اتنی محنت مزدوری اس سے کی نہیں جاتی تھی۔ وہ بس تھوڑا سا بچوں کے کھانے پینے کا سامان لے کر کبھی اسکول کے دروازے کے آگے تو کبھی محلے کی گلیوں کے کونے میں بیٹھ جاتا۔ تھوڑا بہت سامان اس کا بک جاتا اور اس بچے کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی۔ ان کا بس گزر بسر ہو رہا تھا۔ ان کا ایک ہی شوق تھا کہ ہم اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنائیں۔ اس کی ماں نے اسے ایک مدرسے میں ڈالا ہوا تھا۔ مدرسے میں جب وہ بچہ پڑھنے کے لیے جاتا تو اس کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر باقی بچے مذاق اڑانے لگتے اور کہتے کہ تو لنگڑے باپ کا بیٹا ہے اور تیرا لنگڑا باپ تجھے نئے کپڑے کیوں نہیں دلواتا۔ بچے کا دل تو پھٹ کر دو ٹکڑے ہو جاتا، لیکن کیا کرتا، اللہ کی رضا میں راضی تھا۔ وہ بچہ پڑھائی میں بہت ہی اچھا تھا، 5 وقت کا نمازی بھی تھا اور گھر آ کر اپنے ماں باپ کو اس طرح کی کوئی بات نہیں بتاتا تھا تاکہ ان کا دل نہ دکھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بچہ اپنے دوست کے ساتھ کھیلنے کے لیے گیا۔ اس کے دوست کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت بکرا بھی تھا۔ وہ بچہ اس بکرے سے لاڈ پیار کرنے لگا تو اس کے دوست نے اس کو فوراً دھکا دے کر کہا کہ تیری اتنی اوقات نہیں کہ تو اس بکرے سے کھیل لے۔ تیرا لنگڑا باپ تو ایک مرغی بھی قربان نہیں کر سکتا اور تم بڑے بڑے خواب دیکھ کر میرے بکرے سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لے جا اپنے گندے ہاتھ اور شکل گم کر یہاں سے۔ اس بات پر اس بچے کو بہت زیادہ دکھ ہوا اور وہ روتا تڑپتا اپنے گھر واپس آ گیا۔ اس کے امی ابو کھانا کھا رہے تھے۔ اس بچے نے آتے ہی رونا شروع کر دیا اور اپنے باپ سے کہنے لگا، ابو جان، میں نے آپ سے کبھی بھی کوئی چیز نہیں مانگی، کبھی نئی کپڑے نہیں مانگے، کبھی نئی کھلونا نہیں مانگا۔ جو بھی میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے پرانے کپڑے لے آتی ہے وہی پہن کر آج تک گزارا کیا۔ لیکن بابا، آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے قربانی کے لیے بکرا چاہیے۔ میں نے بھی سنت ابراہیمی کو پورا کرنا ہے۔ میرا بڑا شوق ہے کہ ہم بھی قربانی دیں۔ بیٹے کی یہ باتیں سن کر ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ باپ سوچنے لگا کہ میں معذور آدمی ہوں اور میری تو اتنی انکم بھی نہیں ہے، میں اس بچے کو بکرا کہاں سے لا کر دوں۔ لیکن وہ بچے کو انکار نہ کر سکا اور بچے کو کہنے لگا، بیٹا، میں تیری یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ ایسے ہی پھر اگلے دن باپ کام پر نکل گیا۔ وہاں ایک جگہ کونے میں سلانٹیاں اور ٹافیاں وغیرہ لے کر بیٹھا ہی تھا کیونکہ اسے مانگنے سے زیادہ محنت کرنا اچھا لگتا تھا۔ بچے اس سے کچھ چیزیں خرید لیتے لیکن جو بڑے ہوتے وہ خدا ترسی کر کے اس کو کچھ زیادہ پیسے بھی دے دیتے جس سے اس کی گزر بسر ہو رہی تھی۔ آج کا دن اس کے لیے کچھ زیادہ ہی اچھا تھا۔ وہاں سے ایک میڈم گزری تو اس کو معذور آدمی پر بڑا ہی ترس آیا۔ اس نے بہانے سے 2-3 چیزیں خریدیں اور کافی ساری رقم اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ معذور آدمی بڑا خوش ہوا اور سوچنے لگا، آج میں اپنے بیٹے کی خواہش ضرور پوری کروں گا۔ وہ جاتے ہوئے ایک بکرا خرید کر اپنے گھر لے گیا۔ اس کا بیٹا جب مدرسے سے واپس آیا تو اس نے بکرے کو دیکھا تو اس کا دل اتنا خوش ہوا، وہ اپنے بکرے سے لاڈ پیار کرنے لگا۔ وہ کبھی اپنے بکرے کو گھاس کھلاتا، کبھی اس بکرے کو روٹی کھلاتا اور بار بار اس کو یہی بات کہتا کہ تجھے اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں جتنی بھی خدمت کر لوں تیری اتنی ہی کم ہے۔ ایک دن وہ بچہ گھاس لینے کے لیے اپنے قریب کے کھیتوں میں گیا۔ ان کے کھیتوں کے گھر کے پاس ایک ہندو کا گھر تھا جس کی کافی زیادہ زمینیں تھیں۔ وہ بڑا ہی مغرور آدمی تھا۔ جب بچہ گھاس لے کر واپس آیا تو گھر کا آ کر دیکھا تو اس کا بکرا وہاں پر تھا ہی نہیں۔ بچہ تو رونے پیٹنے لگ گیا کہ میرا بکرا کون لے گیا۔ اس کا معذور باپ اور ماں بھی بڑے پریشان تھے۔ بچہ روتے ہوئے گلیوں میں بکرے کو ڈھونڈتا رہا، لیکن اچانک اس کو ہندو کے گھر کی طرف سے بکرے کی آواز آئی تو وہ جلدی سے ان کے گھر کی طرف چلا گیا اور جا کر بولنے لگا، انکل، میرا بکرا کیا آپ کے گھر ہے؟ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، میں صبح سے ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے مل نہیں رہا۔ وہ ہندو بولا، تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو میرے گھر آ کر مجھ سے یہ سوال پوچھے؟ تو جانتا ہے تیرے بکرے نے آج کیا کیا؟ میری زمینوں میں ساری میری سبزیاں خراب کر دیں۔ یا تو مجھے اب نقصان کی رقم دے گا، نہیں تو یہ میں آپ کا بکرا واپس نہیں کروں گا۔ کبھی بھی وہ بچہ
वहीं पर रोता तड़पता रहा, लेकिन इस हिंदू को ज़रा भी तरस न आया। मजदूर बाप बेटे का इंतज़ार करता रहा। जब बेटा घर वापस न आया तो मजदूर बाप भी इसके पीछे पीछे इस हिंदू मगरूर के घर चला गया और जाकर बातें सारी इसने सुनी। और फिर मजदूर कहने लगा, खुदा का खौफ करो, अल्लाह के कहर से डरो। ये हमारा कुर्बानी का बकरा है और इससे भूखा रखना अच्छी बात नहीं। ये प्यास से देखो कैसे बिलख रहा है, इसलिए मेहरबानी करके हमारा बकरा हमें वापस कर दें। जब इस हिंदू को ये पता चला कि ये लोग कुर्बानी देने वाले हैं तो इसने फ़ौरन गुस्से से छुरा निकाला और बकरे के पेट में घुसा दिया। बकरे ने वहीं तड़प कर अपनी जान दे दी और वो बच्चा भी पास बैठा बिलख बिलख कर रो रहा था। लेकिन हिंदू मगरूर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बच्चे के माजूर बाप को बड़ा ही गुस्सा आया और इसने इसको बद्दुआ दी कि देख लेना, एक दिन तुम्हें इस बकरे की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसका कोई नहीं होता इसका अल्लाह होता है और मैं अपना मामला अपने अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। हिंदू गुस्से से बोला, कौन अल्लाह, किसका अल्लाह, मैं तेरे अल्लाह को नहीं मानता। इतना कहकर उससे इतना गुस्सा आया कि इस मगरूर इंसान ने माजूर बाप के भी पेट में छुरा घोंप दिया और वो माजूर बाप भी वहीं तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा बैठा। बेटा तड़पता बिलखता हुआ अपने घर वापस आ गया। हिंदू बहुत ही पैसे वाला था, मगरूर था और इस गांव में सबसे ज़्यादा अमीर वही था। इसलिए किसी की ज़रूरत नहीं होती थी कि इसके आगे कुछ बोल सके। इसलिए हर कोई इस मगरूर हिंदू का जुल्म बर्दाश्त करता रहता। ख़ास तौर पर वो ज़्यादा जुल्म मुसलमानों पर करता था। इधर बेटा तड़प कर अपनी माँ से कहने लगा, माँ, आज तो ना दुनिया में हमारा बकरा रहा और ना मेरा बाप। माँ, मैं यतीम हो गया, मेरा सहारा इस हिंदू ने मुझसे छीन लिया। अल्लाह इस हिंदू को कभी भी माफ़ ना करे और इस पर ऐसा कहर नाज़िल करे कि सारी दुनिया उसे तड़पता हुआ दिखे। ऐसा कहते हुए बच्चे को नींद आ गई। जब बच्चा सो गया तो इसकी ख्वाब में एक बुजुर्ग आए और कहने लगे, बेटा तू घबरा मत, तूने जो कुर्बानी दी है अल्लाह की राह में वो कबूल हो गई है और मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ। तेरा बाप भी शहीदों में शुमार हुआ और इसके लिए जन्नत में एक आलीशान घर बना है जहाँ वो ऐश से ज़िंदगी जन्नत की नेमतें खाता है और तू ऐसे ही परेशान हो रहा है। फजर का वक़्त हो चुका था। बेटा जल्दी से उठा, फजर की नमाज़ अदा की। इसकी माँ ने उसे नाश्ता दिया और वो जल्दी से मदरसे चला गया। जब वो बच्चा मदरसे में गया तो इसको बाकी बच्चे मजाक करने लगे कि अच्छा हुआ तेरा लंगड़ा बाप मर गया, वरना तुझे कौन सा सुख दे रहा था। क्योंकि वो नादान बच्चे ये नहीं जानते थे कि यतीमी कैसी होती है। वो बड़ा गुमसुम सा बैठा हुआ था कि कारी साहब इसके पास आए और बोले, बेटा तुम क्यों इतना परेशान बैठे हो। इस बच्चे ने कारी साहब को बताया कि ये बच्चे रोज़ मेरा दिल दुखाते हैं, रोज़ उल्टी सीधी बातें करके मेरा दिल तोड़ देते हैं। मेरा तो बाप भी इस दुनिया में नहीं रहा, अब मैं किसके सहारे जीऊँगा। ऊपर से ये बच्चे मुझे इतना ज़्यादा बातें करते हैं, आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। कारी साहब बोले, बेटा तुझे अल्लाह बहुत बड़ा इंसान बनाएगा और इतना रिज़्क अता फरमाएगा कि तू संभाल भी नहीं सकेगा। इसलिए तू इन बच्चों की बात का बुरा मत बना। बस तू नमाज़ पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा किया कर और बोला कर कि अल्लाह तुझे इस हाल में भी रखे, तेरा शुक्र है। मेरे बेटे, अगर तूने अल्लाह का शुक्र अदा करना सीख लिया तो तेरे तो बेड़े ही पार हो जाएंगे। जब मदरसे से छुट्टी हुई तो बेटा घर वापस आने लगा तो रास्ते में उसे चीखों की आवाज़ आने लगी। इस बच्चे ने इधर उधर देखा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब वो थोड़ा सा आगे गया तो वही हिंदू ज़मीन पर पड़ा खेतों में तड़प रहा था। इसके मुंह से सांप निकल रहे थे और इसको सांप ने डस लिया था और फिर यकदम इसके मुंह से झाग निकलते निकलते इसके मुंह से छोटे छोटे सांप निकलने लगे। सांप मुंह के अंदर जाकर पेट के ज़रिए बाहर आने लगे। इसका पेट भी फट चुका था। लोग इसकी मैयत के करीब आने से भी डर रहे थे। किसी ने इसको दफन नहीं किया, लोग उसे ऐसे ही छोड़कर भाग गए। इसको कीड़ों मकोड़ों और दरिंदों ने नोच नोच कर इसकी लाश बिल्कुल ख़राब कर डाली। लोग तो इस साइड से गुजरना भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि वहाँ से इतनी बदबू आती थी कि लोग कानों को हाथ लगाते थे। ये सब सज़ा उससे बेकसूर माजूर आदमी को मारने और गरीब बच्चे को बकरे को मारने की वजह से मिली थी। अल्लाह पाक ने इसको दुनिया में इतनी बुरी तरीके से सज़ा दी कि लोग कानों को हाथ लगाने लगे और वह शख्स तमाम गांव वालों के लिए इबरत का निशान बन गया। ये सारा वाक़या देखने के बाद वो लड़का अल्लाह ताला की कुदरत के निज़ाम को समझ गया कि अल्लाह पाक किस तरह से जालिम और नाशुक्रे लोगों से बदला लेता है।
तब वो लड़का अल्लाह ताला की दी हुई तमाम नियमतों पर शुक्र अदा करता और अपने से भी कमतर लोगों की तरफ देखता। वक़्त गुजरता गया और वो पढ़ने के लिए शहर में चला गया। वहाँ पर इसने आला तालीम हासिल की और वो डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनने के बाद जब वो गांव में आलीशान गाड़ी में आया तो वही लड़के जो उसे लंगड़े बाप का बेटा कहते थे, सर सर कहकर पुकारने लगे और वो अपनी की हुई नलल तमाम ज़्यादतियों पर शर्मिंदा से होने लगे। इस लड़के ने तमाम ज़्यादती करने वाले लड़कों को माफ़ कर दिया, क्योंकि वो ये भी जानता था कि माफ़ करना कितनी बड़ी नेकी है और अल्लाह ताला माफ़ी देने वालों को कितना पसंद करते हैं। बाकी की ज़िंदगी वो लड़का खुशी खुशी गुजारने लगा। आखिर में प्यारे दोस्तों, हमें कुर्बानी के जानवर पर ज़रा भी तशद्दुद नहीं करना चाहिए, उसे बड़े ही प्यार से रखना चाहिए। इसके खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, उसे हर चोट से बचाना चाहिए, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी सबसे कीमती चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए जंगल में ले गए थे। तो अल्लाह पाक ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बे को भेज दिया। अल्लाह पाक अपने बंदे को इतना ही आजमाता है जितना कि बंदा बर्दाश्त कर सके, क्योंकि मेरा रब 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाला है। एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, तो सोचो जो 70 माओं से भी ज़्यादा आपसे प्यार करने वाला है, वो अपने बंदों को कभी दुख कैसे दे सकता है। अल्लाह पाक हम सब को कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमाए और हम सब मुसलमानों की कुर्बानी अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और हमें ऐसी अच्छी अच्छी बातें सबको बयान करने की तौफीक अता फरमाए और हमें उन पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।